ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਸ਼ਰਮਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਵਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ है ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ने इस मते ਦਾ समर्थन किया है। पंजाब विधान सभा के विशेष इजलास की कार्रवाई दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों चंडीगढ़ मुद्दे ते केंद्र सरकार खिलाफ मता पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूबे की राजधानी मूल सूबे कोल ही रहिंदी है। इस ते अकाली विधायक मनप्रीत इयाली ने पार्टी का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा पंजाब के हितों लई अकाली दल ने हमेशा अगे होके लड़ाई लड़ी। इयाली ने संबोधन में BBMB का मुद्दा भी चुकिया है। विधान सभा में केंद्र के चंडीगढ़ सर्वे संबंधी फैसले खिलाफ मता पेश होया है। सीएम भगवंत मान वालों चंडीगढ़ मुद्दे ते केंद्र सरकार खिलाफ मता पेश किया गया। उन्होंने चंडीगढ़ नूं मुकम्मल तौर ते पंजाब नूं देण दी मांग की। उन्होंने कहा केंद्र सरकार अजिहा कोई भी कदम ना चुके जिस नाल सांझियां संपत्तियां दे संतुलन विच विघन पवे। फिलहाल इस मते ते सदन विच बहस जारी है। श्रोमणी अकाली दल ने इस मते का समर्थन किया है। अकाली विधायक मनप्रीत इयाली ने पार्टी का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा पंजाब के हितों लई अकाली दल ने हमेशा अगे होके लड़ाई लड़ी। इयाली ने संबोधन में BBMB का मुद्दा भी चुकिया है। केंद्र सरकार वालों चंडीगढ़ दे विच जो सेंट्रल सर्विस रूल लागू किए जा रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਫੀਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਗੌਰਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, पंजाब के हितों के लिए बड़िया कुर्बानियां दित्तियां ਅਤੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਯੂਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ पंजाब में दिता जाऊगा, नहीं दिता गया। उस समय तय की गई सी कि 60% मुलाजम जिहड़े पंजाब के 40% जिहड़े हरियाणे दे विचों भर्ती किए जाणगे। लेकिन हौली हौली जिहड़ियां केंद्र दी सरकारां ने उत्थे सीधी भर्ती शुरू की, जो सेंट्रल सर्विस रूल लागू किए जा रहे हैं। इधर ये जिहड़ी पिछली सरकार हैगी कांग्रेस की पंजाब की, क्योंकि उस समय जो चंडीगढ़ के जिहड़े मुलाजम सीगे उन्होंने जो बनदियां सहूलतां नहीं दित्तियां गईयां। सो जिहड़े सर्विस रूल लागू हो रहे हैं ये चंडीगढ़ नूं सिद्धे जां सिद्धे ढंग दे नाल केंद्र सरकार दे अधीन लिआउण दीयां साजिशां ने। सो इहदा असीं डट के विरोध करदे हां। हुण तुहानूं सिद्धा लैके चलदे आ पंजाब विधान सभा जिथे इस मते ते बहस जारी है। जे तां आपां इस नूं लॉजिकल कंक्लूजन ते लैके जावांगे तो लोग कहणगे हाँ बई ये जिहड़ा सदन सीगा इत्थे काबिल आदमी आए ने ते अच्छी गल्लां कीतियां इन्हां ने। तो जे असीं भी कह देंगे कॉम्प्रोमाइज़ कर लांगे तो फिर सानू भी वही पुराणियां विच गिणिया जाएगा। इस तो इलावा कंक्लूड करो स्पीकर साहब जिहड़े दूजे पासे बोले से उन्हां दा टाइम देखो जरा। टाइम मैंने तो कोई इतराज नहीं है, तुसीं थोड़ा जिहा देखो, यू आर अ वेरी फेयर पर्सन एज फार एज आई नो यू पर्सनली बिल्कुल आल्सो, फेयर, सो जस्ट थोड़ा जिहा टॉलरेट करो जी। स्पीकर साहब और राजीव लौंगोवाल वाली भी आ गई। प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया सीगा, मतलब एक कोई छोटे मोटे किसी दुकानदार ने प्रॉमिस नहीं किया कि मुकर गया शाम को सवेरे सौदा बेचा शाम को मुकर गया, ये उत्थे फेल ऑनर होया। और द वर्स्ट थिंग इज कि जे बीजेपी ने मसला लैके आना सीगा इस नूं सारिआं नूं पुछदे जिहड़े स्टेक होल्डर्स सीगे, पंजाब दी सरकार नूं पुछदे, हरियाणा नूं भी फर्जी पुछ लेंदे बुला के, उन्हां तो मोहरी लाउणी सीगी, तुहानूं पुछदे बुला के कि आ असीं सेंट्रल रूल्स इत्थे लागू करन लगे हां, सारे एम्पलॉइज नूं असीं अपने अधीन करन लगे हां, की तुसीं सहमत हो? किसी नूं पुछिआ नहीं। दिस इज एब्सोल्यूटली एरोनियस, इट्स यूनिलैटरल, इट्स डिक्टेटोरियल, it's undemocratic, it's unconstitutional and 100% unacceptable to the people of Punjab and will remain so। हुण आ गई गल जी एम्पलॉइज दी। एम्पलॉइज दे बारे कह रहे बा मुद्दा उन्होंने एम्पलॉइज का रख लिया। किन्ने के एम्पलॉइज है चंडीगढ़ दे विच?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਐਮਪਲੋਇਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ 3-4 ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ? ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਔਨ ਦ pretext that because employees are saying so, therefore we are imposing central rules on Chandigarh, this is absolutely unacceptable. It has no logic at all. It is bereft of any wise thinking. Therefore ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤੇ ਪੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਓ, 117 ਬੰਦੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਲ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਿਸ ਡਿਮਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਜੂਮ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦ ਲੀਗਲ ਰੂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਇਸੇ ਸਦਨ ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ? 4 ਤੇ 22, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ, 18-20 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਰੂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਮੈਂ 100% ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ, ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਦ ਵੌਇਸ ਜੀ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਦੀ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੀਕਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਜੀ, ਪੱਦੀ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਮ ਪਿੰਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50, 60, 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 3-4 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਏਕੜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਔਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੌਲੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।
ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਣੇ, ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਦੂਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।